یہ کہانی ہے ایک ایسے وقت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی چیز ہوئی جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے دیکھا وہ کچھ اداس لگ رہے تھے، پتہ نہیں مدینہ کی ہوا میں بھی کچھ بدلاؤ سا ہے۔ ایک رات مدینہ کی ہوا تھوڑی بھاری سی تھی، ہر چہرے پر تھکان تھی، پر کچھ اور بھی تھا، ایک عجیب سی بے چینی جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج کل کمزور لگتے ہیں، کبھی تھک جاتے ہیں، کبھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور محسوس کر رہے تھے، آنکھوں میں ہلکا سا بوجھ اور دل میں کچھ ایسا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کوئی نارمل بیماری نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، پر وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا اثر محسوس ہو رہا تھا۔ اور تب پتہ چلا کسی نے رسول اللہ پر سحر یعنی بلیک میجک کر دیا تھا۔ لیکن اللہ اپنے رسول کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ایک ساتھ دو سورہ نازل کی، سورہ الناس اور سورہ فلق۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب اس راتنا مدینہ کے ایک کونے میں ایک آدمی بیٹھا تھا، لبید ابن عصام، وہ بنو زریق قبیلے سے تھا، اور اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دشمنی تھی، ایک چھپی ہوئی جلن تھی۔ سب کہتے ہیں اس کے پاس رحمت ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا رحمت اب بھی بچا سکتی ہے اسے۔ لبید نے جادو کا سہارا لیا، ایک ایسی چیز جو کفر تھی، حرام تھی، لیکن جو جیلسی ہوتی ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اب دیکھتا ہوں وہ پیغمبر بھی اس کمزوری سے کیسے بچتے ہیں۔ اس نے 11 نوٹس بنائے اور ہر نوٹ کے ساتھ ایک عجیب سی بری ہوا پھیلتی گئی۔ یہ وہی بال ہیں اس کے ہاتھ سے چھوئے ہوئے۔ پھر ان نوٹس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی اور بال کے ساتھ لے جا کر ایک پرانے کنویں میں چھپا دیا۔ وہاں اندھیرا تھا اور پانی کے نیچے بندھے ہوئے 11 نوٹ، ہر نوٹ ایک اثر ڈال رہا تھا، جیسے تھکان، بے چینی اور کمزوری کا۔ لیکن اللہ اپنے نبی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص سپنا دیکھا، ایک ڈیوائن ڈریم۔ سپنے میں یہ دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کے پاس اور ایک پیروں کے پاس۔ یہ کیا بیماری ہے جو انہیں لگی ہے؟ ان پر سیحر ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید ابن عاصم سید، بنو زریق کا آدمی۔ کہاں چھپایا گیا ہے؟ ایک پرانے کنویں میں، زروان کے کنویں میں۔ وہاں ایک کھجور کے پتے میں 11 نوٹس ہیں۔ جو راز انسانوں کی نظروں سے چھپا تھا وہ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول پر ظاہر کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو بھیجا اور فرمایا اس کنویں کو دیکھو اور جاؤ وہاں پر۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا پانی کا رنگ بدل گیا تھا، جیسے زرد پیلا سا پانی، جو کہ پانی دیکھ کے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ اور جب دھیان سے دیکھا گیا تو نیچے ایک کنگھی اور کچھ بال بندھے ہوئے تھے۔ اور تب اللہ نے اپنے نبی پر 2 سورہ نازل کی، سورہ الفلق اور سورہ الناس، 2 ڈیوائن شیلڈ جو ہر برائی، حسد اور اندھیرے سے حفاظت کرتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت ریسائٹ کری، ہر آیت کے ساتھ ایک ایک نوٹ کھلتا گیا، جیسے ہر لفظ میں اللہ کی قدرت پسی قل اعوذ برب الفلق۔ اور جب آخری آیت پڑھی گئی تو آخری نوٹ بھی کھل گیا، اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے اور جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ یہی وہ رات تھی جب اللہ نے اپنے نبی کو نہ صرف صحت دی بلکہ پوری امت کو ایک ایسا اسپریچول شیلڈ دے دیا جو قیامت تک ہر مومن کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔
सूरा अल फलक एक दुआ है, एक प्रोटेक्शन की सूरा, जिसमें अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि हम अपने आसपास के हर एक्सटर्नल लेवल से पनाह मांगे, चाहे वो रात का अंधेरा हो जो अकेलापन और डर पैदा करता है, या किसी इंसान का बुरा इरादा हो, या फिर वो हसद और नजर जो दिल में जलन और बेचैनी डाल देती है। अब इस सूरा का मैसेज यही है कि इंसान अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की हिफाजत से महफूज होता है, और जब कोई बंदा दिल से रब की पनाह मांगता है तो हर बुरा असर, चाहे वो दिखता हो या ना दिखे, उसके ऊपर असर नहीं कर पाता। सूरा अन्नास एक ऐसी दुआ है जो हमें उन चीजों से बचाती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, बल्कि अंदर से हमारे जहन और दिल पर असर करती है। ये सूरा हमें बताती है कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो हमें सामने से हमला करे, बल्कि वो है वसवसा, यानी वो विस्पर की आवाज जो खामोशी से हमारे दिल के अंदर उतरती है। कभी कभी वो आवाज हमें गुमराही की तरफ बुलाती है, कभी गुस्सा और नफरत भर देती है, कभी शक और अंधेरों में डाल देती है, ताकि इंसान अपने रब से दूर हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने अपने नबी को ये दुआ सिखाई कि जब भी दिल में बेचैनी हो, शक हो या बुराई का ख्याल आए तो कह दो, औदु बि रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। मैं पनाह मांगता हूँ उस अल्लाह से जो इंसानों का रब है, उनका मालिक है और उनका इलाहा है। ये सूरा हमें याद दिलाती है कि असल सुकून तब मिलता है जब हम अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से महफूज कर लेते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरा को हर दिन सुबह और शाम पढ़ना सिखाया और फरमाया कि इन दोनों से बेहतर पनाह मांगने वाली सूरा और कोई नहीं। अब आप लोग सोचो जरा, अल्लाह ताला ने सूरा अल फलक और सूरा अन्नास को एक साथ क्यों नाजिल किया? क्योंकि दोनों सूरा मिलकर इंसान की पूरी हिफाजत करती है, एक बाहर से और एक अंदर से। सूरा अल फलक हमें सिखाती हैं कि हम अपने आसपास के हर बाहरी खतरों से अल्लाह की पनाह मांगे, उन लोगों से जो बुराई करते हैं, वो फिर से सबको इम्प्रेस कर रहा है, और उन नजरों से जो हसद और जलन से भरी होती है। बहुत जलन होती है अंदर। अब आज के टाइम में ये जलन किसी की अमीरी या सिर्फ खूबसूरती से नहीं होती, बल्कि सोशल मीडिया के एक पोस्ट से भी पैदा होती है। क्योंकि कभी कभी किसी का सक्सेस देखकर दिल में जलन होती है। इसको कैसे सक्सेस मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही? कभी किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आखिर ये लोग कैसे खुश रह सकते हैं? यही है वो शिहर जिससे सूरा अल फलक हमें बचना सिखाती है। लेकिन सूरा अन्नास एक और डीप बात बताती है कि सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो अंदर है। वो है जो तुम्हारे दिल में शक, गम और बुरे ख्याल डालकर तुम्हें तुम्हारे रब से दूर करने लगता है। कभी तुम्हारा डाउट और कभी वो आवाज जो कहती है तू अकेला है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने दोनों सूरा एक साथ भेजी ताकि तुम्हारा एक्सटर्नल भी महफूज रहे और तुम्हारा इंटरनल भी। और आज के टाइम में इंसान के पास टेक्नोलॉजी है, कंफर्ट है और दुनिया भर की नॉलेज है, लेकिन सुकून कहीं नहीं है। हर तरफ एक डार्कनेस छाई हुई है, एंग्जाइटी, जेलसी, फियर, डिप्रेशन और निगेटिव थिंकिंग। Can't escape this. Nobody cares. इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के आखिरी दो सूरा, सूरा अल फलक और सूरा अन्नास, हमारे लिए एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के रूप में बनाई है। सूरा अल फलक हमें सिखाती है कि बाहर के हर नुकसान से अल्लाह की पनाह मांगो। और जब हम सूरा अल फलक पढ़ते हैं ना, तो हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह मुझे उन सब चीजों से बचा ले जो मेरी जिंदगी में अंधेरा लाती है। या अल्लाह मुझे उन सब चीजों से बचा ले जो मेरी जिंदगी में अंधेरा लाती हैं। फिर सूरा अन्नास हमें अंदर के दुश्मन से बचना सिखाती है, वो विस्पर्स जो हमारे दिल में उठते हैं और कहते हैं कि तू अकेला है, तू फेल हो गया है, तू अकेला है, तू फेल हो गया, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये वसवसा शैतान के भी हो सकते हैं और कभी कभी हमारे खुद के डाउट्स के भी हो सकते हैं।
अब अल्लाह ताला हमें ये सिखाते हैं कि जब ये आवाज आए तू अकेला है, तो बस कहना आउदु बि रब्बिल नास, मैं रब की पनाह में आता हूँ। अब इन दोनों सूरह का मैसेज बहुत ही सिंपल है। जिंदगी में हर अंधेरा, चाहे बाहर का हो या अंदर का, अल्लाह की पनाह से ही दूर होता है। वही हमें प्रोटेक्ट करता है, वही हमें हील करता है और वही हमें याद दिलाता है कि तुम्हारा रब सिर्फ देख नहीं रहा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आपने ये वीडियो से कुछ सीखा तो आप सपोर्ट कर सकते हो ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस बना पाऊँ। और हाँ, आप सूरह इखलास के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।